ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి కూడా మాట్లాడుతూనే ఉంది. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి జీవిస్తున్నటువంటి జీవి కానీ లేక జీవం లేనటువంటిదైనా సరే, ఎవ్రీథింగ్ స్పీక్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ఈవెన్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ సైలెంట్ సమ్టైమ్స్. You might not hear anything, the words that are coming out from his lips, but still that person is actually speaking something. He's speaking the silence. He's speaking. There are so many things might be there in his mind, in his heart. Some of them are expressible. Some of them are not expressible. Some of the things that we share with our friends, some of the things we don't. We choose to keep something in our memory and they just stay in that, what do you call, a terabyte or a megabyte or whatever it is, the storage, the mind that you have. ఎన్నెన్నో ఇన్ఫర్మేషన్స్ మన నెత్తిలో, మన తలలో ఎన్నో ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి. కొన్ని పంచుకుంటాము, కొన్ని పంచుకోము. కొంతమంది వ్యక్తిత్వం ఎట్లా ఉంటుందంటే వాళ్ళు మాట్లాడరు, నువ్వు అడిగేదాకా మాట్లాడరు, నువ్వు ప్రశ్నించేదాకా ఒక జవాబు అనేది అక్కడి నుంచి రాదు. మీరు అనుకోవచ్చు, ఏంటి మనిషి మాట్లాడేంటి? అంతే, ఆ మనిషి అంతే. Man or a woman of a few words, that's it. He should feel comfortable. He should feel a rapport need to be established, confidentiality need to be established before a person express something. Or even if there is a confidentiality, even if there is a rapport, even if there is a freedom, still a man or a woman can keep some things with her and with him. అయితే కొన్ని నోరు లేనటువంటి జీవాలైనా వస్తువులైనా దేవుని ప్రియబిడ్డలారా ఎంతగా గలమెత్తి కంఠమెత్తి మాట్లాడుతున్నాయంటే సృష్టిలో వచ్చినటువంటి ప్రతి జీవి కూడా అవి విని అర్థం చేసుకోవడానికి కొన్ని వస్తువు రూపంలోనే మిగిలిపోతూ ఉంటాయి. అందుకనే దేవుని ప్రియబిడ్డలారా మీరు చూడండి, చాలా మంది గొప్పవాళ్ళు ఎవరైనా చనిపోతే మరి వారు వాడినటువంటి వస్తువులు we have the glasses of Mahatma Gandhi. That glasses ఆయన వేర్ చేసినాయి. అట్లనే ఇంకా ప్రపంచంలో చాలా మంది మేధావులు ఉన్నారు. ఐన్స్టైన్ వాడినటువంటి కొన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి. సో మెనీ గ్రేట్ ఇన్వెంటర్స్. ఆ ఇన్వెంట్ చేసినటువంటి వారు బ్రతికేంత వరకు మామూలుగానే ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ లోకాన్ని వదులుతారో అప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడిన మాటలు చదవాలని, వాళ్ళు రాసినటువంటి పుస్తకాలు చదవాలని, వాళ్ళు వేసుకున్నటువంటి దుస్తులు ఒకసారి చూడాలని, వాళ్ళు వాడినటువంటి వస్తువులు ఒకసారి చూడాలని. It happened, we went to my wife's sister's house in Atlanta. While we were coming, I had it in already my mind, no matter how much time it takes, I have to visit Billy Graham, library, the museum. So we started early in the morning. I didn't tell anything to my wife. And I was, putting directions for the Billy Graham museum. So when we really, were very close, she found out that we are not going home. There is somewhere else. And then I said, yes, we are going to Billy Graham, museum. I wanted to see that place, especially the house. Goppa Daivajanlo, ఆయన పుట్టినటువంటి ఆ యొక్క స్థలము లేక ఆయన పెరిగినటువంటి ఆ యొక్క ఇల్లు. You all know that, Billy Graham was just like you and me, a young man who was very rebellious, very hard, yes, even skeptic. But one revival meeting has changed him. And the change he really showed one day night, after the meeting, he came home, it seems, and their parents, the mother served a sandwich. He held the sandwich, he took a bite, then he put the sandwich on the table and he said, Mama, I have accepted the Lord Jesus Christ today. So they wanted to keep some of the tables, chairs that he used, the books and the lamp, the bed lamp, and all that material still exactly same like the way it he used to use, so that people can see.
నాకు తెలుసు మళ్ళీ నేను పోతానో లేదో అక్కడికి, అందరం చూడాలని ఉంటుంది, కొంతమంది ముట్టుకోవాలని కూడా ఆశ ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? నేను అనుకున్న మళ్ళీ బోనేమో, వాళ్ళైతే చైన్లు వేసి పెట్టేసిండ్రు, డూ నాట్ క్రాస్, డూ నాట్ టచ్ అని రాసిండ్రు. కానీ అయ్యా మళ్ళీ నేను వస్తానో లేదో. యాక్చువల్లీ నేను కాల్ చేసిన, ఐ వాంటెడ్ టు మీట్ బిలిగ్రామ్ అంటే వాళ్ళు అంటున్నారు ఈయన ఎవరు, ఏంటిది బిలిగ్రామ్ని కలవడం ఏంటిది అని అనుకున్నారు. అప్పుడే అర్థమైంది మనకంత సీన్ లేదు. కానీ ఆయన టైం కూడా ఎక్కువ లేదని ఎందుకో అర్థమైంది. అప్పుడు నేను అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఆయన వస్తువులను ముట్టుకోవాలని ఒక ఆశ. So actually I crossed the line and I touched some of the things that he used, and then they said, sir, you can't do that. Then I remember a lady who is in charge of that, she said, sir, you can't do that, you cannot touch it. If something goes wrong, then we won't have that. It was so precious. I told her, sister, I'm a church minister, and I don't know whether I'll be coming back to this place again or not. A little thing that I wanted to touch so that I have the feeling that I touched something which my, great servant who served him, have used it. She said, well, I'm going to ignore you for a minute. Think that I'm not here and you haven't crossed the line. So I had a privilege just to see, things very closely. It just gave me a little insight and a glimpses of this great man's spirituality, the anointing that flew in his life. అట్లనే కొంతమంది వ్యక్తులు, గొప్ప దైవజనులు కానీ, ఈవెన్ పొలిటీషియన్స్ నాకు ఎక్కువ మంది ఇష్టం లేదు, చాలా మంది ఫేవరెట్లో ఉండరు నాకు. ది ఓన్లీ ఫేవరెట్ పొలిటీషియన్ ఆర్ person that I had was Rajiv Gandhi. When I was very small, same story, something like this. They made me to stand there for almost 3.5 hours, and finally Rajiv Gandhi, he came to that place. I know that it is a lifetime opportunity. అక్కడ అంతా పోలీస్ బందోబస్తు బాగున్నది. నేను అనుకున్నాను మళ్ళీ నాకు ఈ అవకాశం వస్తుందో లేదో అనుకున్నా. సరే అని చెప్పేసి మొత్తము అక్కడి నుంచి తెంపుకొని ఫాస్ట్గా పరిగెత్తినాను ఆయన దగ్గరికి. అప్పటికే చాలామంది ఆపేసిండు, ఒక సెక్యూరిటీకి ఇట్లా పెట్టేస్తే ఇంకా అసలు ఎక్కడ ఒక ఫింగర్ కదో కదులుతలేదు అనమాట. అక్కడే ఉండిపోయాను నేను. ఆయన నన్ను చూసి అన్నాడు, లెట్ హిమ్ కమ్ అని అన్నాడు. ఐ వెంట్ సో క్లోజ్ టు హిమ్. ఒక యాపిల్ పండులానే ఉంటాడు ఆయన రాజీవ్ గాంధీ. నిజంగా చెప్పాలంటే ఆయన చేతులు కూడా మనలాగా రఫ్గా లేవు, మరి పని చేయలేదో తెలియదు కానీ ఆయన ఈ వాజ్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో పైలట్. బట్ ఐ వాజ్ జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్, అక్కడ ఏం అడగాలనో అన్నీ మర్చిపోయినా, ఏది అడగాలనేది అడిగేది మర్చిపోయి ఆయన అంటుండు, వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ అని అన్నాడు. అంటే మై నేమ్ ఈజ్ రూఫస్ అని అన్నా. వాట్ యూ వాంట్ టు నో? ఎందుకంటే నా మైండ్ చూసి ఆలోచించి ఏదో అడగాలని ఉన్నాను. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ కార్ అని అడిగిన. అంటే టెన్షన్లా ఏది అడగాలని అనేది మర్చిపోయి ఏదో ఒకటి అడగాలి కదా అని, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ కార్ అంటే ల్యాండ్ రోవర్ అని అన్నాడు. అది మా ఫ్రెండ్స్కి చెప్తే నమ్మరు కదా. ఇక వద్దులే, మా చెవులో పువ్వు పెట్టకు, నువ్వు రాజీవ్ గాంధీ దగ్గర పోయిన సంగతికి తెలుసు కానీ నువ్వు అడిగినావు, ఆయన ఏదో చెప్పిండని మాత్రం ఇక నువ్వు పెద్ద స్టోరీలు చెప్పకు అని అన్నాడు. ఆఫ్టర్ 6 months there was an interview. I told my folks, I said, Rajiv Gandhi's favorite car is Land Rover. The interviewer asked, what is your favorite vehicle? ఎందుకంటే నేను అడిగిన సేమ్ ప్రశ్న now the interviewer is asking. He said it's a Land Rover. What a joy it is just to know a small favorite thing of this great man. It just gave a joy for me for the rest of my life, that I could just cherish that just a little moment. Have you ever thought the same kind of an excitement when you see your Lord Jesus Christ? He is far greater than Mahatma Gandhi. He is the one who just breathed, upon the great servant Billy Graham. He is the one who gave birth, for Rajiv Gandhi. He was the author and finisher. Here is somebody that we are talking about, the God who created the whole world. ఏసై ఒకసారి వచ్చి
శాస్త్రులు పరిసయ్యుల మధ్యలో నిలబడి ఏమంటాడో తెలుసా? ఎంతోమంది ప్రవక్తలు ఈ దినమును చూడాలని అనుకున్నారు, కానీ వాళ్ళు చూడలేకపోయారు. Great prophets wanted to see this day. You guys who are here not able to understand. Greater than Solomon is here అని అంటాడు నా యేసయ్య. హల్లెలూయా. సొలొమోను కంటే గొప్పవాడు మీ మధ్యలో ఉన్నాడని అంటాడు. పైలట్ అంటాడు, నువ్వు రాజువా? నీవు అన్నట్టే నేను రాజును, కానీ నా రాజ్యము ఈ భూ సంబంధమైనటువంటి రాజ్యము కాదు. హల్లెలూయా. శాస్త్రులు పరిసయ్యులు సెనెడ్రిన్ కౌన్సిల్లో నిలబడి, are you the son of God? As you said, I am the son of God. See that boldness? నీ ప్రభువులో ఉన్నటువంటి ఆ గొప్పతనం చూడండి. The truth, the 100% truth, that God, that Jesus who came in the form of a human being, have lived for 33.5 years as a physical man like you and me, had all the temptations like you and me, but lived a sinless life. He died and he rose again. Today, if there is any one segment or one thing that can అనేకమైనటువంటి ప్రపంచంలో ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే, అవి మౌనముగానే కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి నిలబడి ఉన్నాయి, కానీ అవి మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి. They are speaking. The empty tomb in Jerusalem is still speaking to the whole world అండి. ప్రపంచంతో మాట్లాడుతుంది. ఒక ఖాళీ సమాధి, యేసయ్య యొక్క ఖాళీ సమాధి ప్రపంచంతో మాట్లాడుతూ ఉంది. దాని శక్తిని ధరించి సజీవ లెక్కలో ఉన్నటువంటి దేవుడు ఎక్కడ కూడా లేడండి. హల్లెలూయా చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. Come on, let's give a big hand unto the Lord Jesus Christ. Now that Jesus, ఆ యేసయ్య ఈ ఉదయకాలమున మన సంఘంతో ఒక మాట మాట్లాడాలని ఇష్టపడ్డాడు. జస్ట్ ఒక వర్డ్, ఒక మాట ఉంది అంతే. సంఘానికి నేను విడుదల చేయాల్సింది అది అన్నీ ర్యాప్ చేసి ఐఎమ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ఇట్ బిఫోర్ యూ. మై ఫ్రెండ్, నేను అన్నాను కదా, భూలోకంలో ఉన్నటువంటి వస్తువులు కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి. ఇది పలానోళ్ళు పెట్టుకున్నటువంటి స్పెక్టికల్స్ అంటే, పలానోళ్ళు వేసుకున్నటువంటి దుస్తులు అంటే, చాలామంది అయిన తర్వాత సెలబ్రిటీస్ యొక్క ఐటమ్స్ ఆక్షన్ చేస్తారు. ఎంతెంతో ఖరీదైనటువంటి, వాళ్ళు బ్రతికినప్పుడు ఆ విలువ ఉండదు, కానీ చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు వేసుకున్నటువంటి దుస్తులకు కూడా ఎంతో విలువనొస్తుంది. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, ఈ ఉదయకాలమున అనేకమైనటువంటి ప్రపంచంలో ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే, అవి మౌనముగానే కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి నిలబడి ఉన్నాయి, కానీ అవి మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి. దే ఆర్ స్పీకింగ్. The empty tomb in Jerusalem is still speaking to the whole world అండి. ప్రపంచంతో మాట్లాడుతుంది. ఒక ఖాళీ సమాధి, యేసయ్య యొక్క ఖాళీ సమాధి ప్రపంచంతో మాట్లాడుతూ ఉంది. లోతు భార్య ఉప్పు స్తంభముగా మారినటువంటి ఆ యొక్క స్టాచ్యూ ప్రపంచంతో మాట్లాడుతుంది. చరిత్రలో ఒక సమయంలో ఒక వ్యక్తి దేవుని మాటను వినకపోవడమును బట్టి ఉగ్రతలో నుండి తప్పించుకోలేక ఒక స్తంభముగా మారిపోయినటువంటి, అది మీరు నిజంగా నాకే చూస్తే అది ఉప్పు ఉంటుంది, అది సాల్ట్ పిల్లర్. దట్ సాల్ట్ పిల్లర్ ఈజ్ స్పీకింగ్ టు ద వరల్డ్. అట్లనే ప్రపంచంలో అనేక స్థలాల్లో, ఈవెన్ మనోళ్ళు ఎందుకు యెరూషలేం పోతారండి? యెరూషలేం ఎందుకంటే అది నీ ప్రభు, నా ప్రభు, మన యేసయ్య నడిచినటువంటి స్థలము అక్కడ. కానీ దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఒక వ్యాపారంలోనికి వస్తుంది. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ వన్. నో, ఐఎమ్ నాట్ రిలీజింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎ కమర్షియల్ మెసేజ్ హియర్. అక్కడ నుంచి నూనె తెచ్చుకొని, అక్కడ నుంచి ఇసుక తెచ్చుకొని, అక్కడ నుంచి రాళ్ళు తెచ్చుకొని, అక్కడ నుంచి నూనె తెచ్చుకొని అమ్ముకొని పైసలు చేసుకునేటటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళను బట్టి అనేకమైనటువంటి ప్రశ్నలు ఏర్పడతా ఉన్నాయి. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దాట్, బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ గ్రేట్ థింగ్స్ దట్ ద లార్డ్ హ్యాస్ యూజ్డ్, ఆర్ ద ప్లేసెస్, ఆర్ ద ప్రీచింగ్, ఆల్ ద బ్యూటిఫుల్ థింగ్. అక్కడ మరి ఏ ప్రదేశంలోనైతే ఒక చిన్న బాబు 5 రొట్టెలు 2 చేపలు యేసయ్య చేతిలో పెట్టాడో, ఆ ప్లేస్లో, ఆ కొండ మీద చిన్న చిన్న రాళ్ళపైన అక్కడ అనేకమైన ఇన్స్క్రిప్షన్స్, అంటే
స్క్రిబుల్ చేసినటువంటి వర్డ్స్ దొరికినాయి అన్నమాట ఆ కొండల మీద. కొంతమంది 5 రొట్టెలు 2 చేపలు ఆ బండ మీద అలా చెక్కి పెట్టారనమాట. ఆ చెక్కినటువంటి ఆ డేటింగ్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద టైమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. నాట్ జస్ట్ 1 stone, several stones. They wrote something on that one. కూర్చుంటారు కదమ్మా, 2-3 గంటలు కూర్చుంటే మనకు కూడా అలవాటు కదా, కొంతమంది ఇలా గీకుతూ ఉంటారు కదా. అలా అప్పుడు గీకినప్పుడు వాళ్ళని పిచ్చోళ్ళు అనుకున్నారు, కానీ అవి ఈరోజు ఆర్కియాలజీ వాళ్ళకు ఎంతో ఆధారంగా మారింది. దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ జీసస్ స్పోక్ అండ్ ద పీపుల్ హర్డ్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. సరే దేవుని ప్రియ బిడ్డలారా, వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ టుడే? ఇఫ్ యు సీ ద బులెటిన్, the title for this day is The Altar That Speaks. మాట్లాడే బలిపీఠము అని తెలుగులో, మాట్లాడే బలిపీఠము. దేవుని ప్రియ బిడ్డలారా, బలిపీఠము అంటే దాని అర్థం ఏంటి? కొన్ని విషయాలు మనం గమనిద్దాం. హీబ్రూ భాషలో బలిపీఠము అనేటటువంటి దానికి పదము మిజ్బా అని యూజ్ చేయబడ్డది. దీంట్లో 4 హీబ్రూ అక్షరాలు మనకు కనబడతాయి. మిజ్బా అనేటటువంటి మాట ఉపయోగించబడ్డది బలిపీఠానికి. దీంట్లో 4 పదాలు, హీబ్రూ భాషలో ఉన్నటువంటి 4 పదాలు వ్రాయబడి ఉన్నాయి. మెమ్, జాయన్, బెయిత్, కెయిత్. ఈజ్ దర్ ఎనీవన్ హూ హావ్ డన్ Hebrew 1? Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Hey, Waw, Zayin, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mennun, Samech, Ayin, Pet, Sadeh, Haf, Resin, Shintav. I always take pride. మీరు ఏంట్రా బాబు, మా పాస్టర్ ఏమో మాట్లాడారు, హీబ్రూలో అక్షరాలు చెప్పాను అంతే, ఆల్ఫబెట్. ఇవన్నీ మర్చిపోలేము, ఎప్పుడు లేపినా చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే ఎంతో కష్టపడి బై హార్ట్ చేసినాయి. అయితే దేవుని ప్రియ బిడ్డలారా, నాట్ టు ప్రూవ్ మై స్మార్ట్నెస్, బట్ ఐ వాంటెడ్ టు లెట్ యు నో, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ లాంగ్వేజ్ that we can learn apart from English, I would consider Hebrew. Because ఈ ప్రపంచమంతా కూడా even all the prophecies, remember, every scholar is saying only one thing. If you want to know what is happening to the world, you have to look at the center point of the world. ప్రపంచ నడిబొడ్డున ఉన్నటువంటి ప్రదేశమే ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి సూత్రధారి, రథసారథి. ఈ ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి ఒక ప్రదేశం అంటూ ఉంటే అది ఇస్రాయేల్. ఈ చిన్న దేశముతో ఎన్ని దేశాలు కొట్లాడినా ఈ దేశము అన్ని దేశాలతో కొట్లాడుతూ ఎప్పుడు కూడా ఓటమిని అంగీకరించకుండా ఉన్నటువంటి దేశముగా ఇస్రాయేల్ దేశము ఉంటుంది. అది 1948వ సంవత్సరంలో ఒక నేషన్గా ఫామ్ అయింది. కానీ ఇది దేవుని ఆలోచనలో ఎప్పుడో నోవా టైంలో దేవుడు ఈ లోకాన్ని నాశనం చేసినప్పుడే ఈ యొక్క జనాంగము గురించి ఆయన ఆలోచన కలిగి ఉన్నట్టు మనము చూస్తున్నాం. దేవుని ప్రియ బిడ్డలారా, నోవాకు కలిగినటువంటి 3 కుమారులలో, షేము యొక్క కుమారులలో నుంచి వచ్చినటువంటి మరి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఆయన పేరు అబ్రహాం. మెసోపొటోమియా అంటే 2 నదుల మధ్యలో నివాసము చేస్తూ ఆయన ఒక ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞి. ఈ యొక్క ఆకాశం వైపు చూస్తూ ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి నక్షత్రాలను చదవడము, దాని గురించి వివరణగా తెలుసుకోవడము ఆయనకున్నటువంటి విద్య. అలా చూస్తూ అవే దేవుడు అనుకొని సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలను ఆరాధనను మొదలుపెట్టినటువంటి ఒక విగ్రహారాధకునిగా మారిపోయాడు. కానీ వీటన్నిటికంటే మించినటువంటిది ఏదో ఒక శక్తి ఉంది. ఆ శక్తియే ఈ ప్రపంచ భూగోళాన్ని నడిపిస్తుంది అని ఆయన అన్వేషిస్తున్నప్పుడు ఆయనకు ఒక స్వరము ఆకాశం నుంచి వినబడ్డది. అబ్రహాం, తర్వాత అబ్రహాం అయింది. అబ్రామ్, బయటికి రాని టెంట్లో నుంచి చూడు, నీ ఆకాశం నుంచి చూడు ఒకసారి. నువ్వు ఏ ఆకాశంనైతే ప్రతిరోజు చూస్తున్నావో ఆ ఆకాశం వైపు జాగ్రత్తగా చూడు. ఆ యొక్క నక్షత్రాలను చూడు. ఆ నక్షత్రాలకు మించినటువంటి సంతానముగా నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను. అప్పుడు వృద్ధాపంలో ఉన్నటువంటి అబ్రహాముతో దేవుడు చేసిన వాగ్దానము, అప్పుడే ఆయన మనస్సులో ఈ యొక్క దేశము, ఈ యొక్క ప్రజలు పుట్టినరండి. హల్లెలూయా చెప్పండి అందరూ ఒకసారి.
అది క్రియ రూపంలో రావడానికి ఒక వ్యక్తి, బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఫెయిత్ ఇట్ ఈస్ కౌంటెడ్ యాజ్ అ రైచియస్నెస్ ఫర్ హిమ్ అని ఆయన విశ్వాసము చేత నమ్మిండు గనక ఆయనకు అది నీతిగా ఎంచబడనని చెప్పి బైబిల్ రాయబడ్డది. అయితే దేవుని ప్రియ బిడ్డలారా, we have a big story. We can go further, but the point here is God had a nation and he brought forth that in the days to come. Today we all need to understand that God, the reason why God has blessed Israel, ఆ 12 గోత్రాలను దేవుడు దీవించినటువంటి విధానానికి ఆ యొక్క విధానంకు లేకపోతే కారణం ఏంటంటే, ఇది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రము, ప్రతి తెగ, ప్రతి భాష మాట్లాడేటటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆశీర్వదింపబడడానికి ఒక ఎన్నుకున్నటువంటి ఒక జనాంగముగా ఉన్నది. ఎప్పుడైతే ఈ జనాంగము దేవునికి వెలుగుగా లేకుండా పోయిందో, ఎప్పుడైతే దేవుడు వాడుకోలేనటువంటి ఒక పరిస్థితిలో ఈ యొక్క జనాంగం వెళ్ళిపోయిందో, అప్పుడు ఆయన ప్రణాళికలో ఒక క్రొత్త తలంపు సంఘము గురించి పుట్టినట్టు మనం చూస్తున్నాం. దేవుని ప్రియ బిడ్డలారా, ఈరోజు ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు మనం అర్థం కానటువంటి ఒక మిస్టరీ, దాన్ని బట్టి మనము మన తలగొట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ యేసయ్య మాటలు ఏంటిదనిషనంటే, నేను పేతురు నీ విశ్వాసము, బండలాంటి నీ విశ్వాసము పైన నేను నా సంఘాన్ని కట్టబోతున్నాను. ఈ సంఘము ప్రభువు యొక్క వధువుగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉంది. ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా కూడా, ఏ రాష్ట్రమైనా ఏ దేశమైనా ఇశ్రాయేలును చూస్తేనే అక్కడ ఒక గడియారం ఉంది. ఆ గడియారము ఏ విధంగా ఉందంటే, ప్రపంచంలో జరిగేటి అన్ని కూడా ప్రాఫెసీస్ ఆ గడియారానికి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. దేవుని ప్రియ బిడ్డలారా, now we all have to see Jerusalem, and whatever is going to happen in Jerusalem is going to be the timetable. That is where the whole world is following. In that whole world, ఈ ప్రపంచ నడిబొడ్డు ఏదైతే నేను అంటున్నానో, ఈ ప్రపంచ నడిబొడ్డులో గొలగొతా అనే ఒక కొండ ఉంది. ఆ కొండ మీద ఈ యేసు ప్రభువు, నీ ప్రభువు, నా ప్రభువు తన యొక్క శరీరాన్ని ఒక యజ్ఞ పశువుగా మార్చి, ఆయన పస్కా బలిని ఏ దేవుడైతే మరి పాతని నిబంధన కాలంలో మోషేకును తన యొక్క ప్రజలకు అనుగ్రహించిండో, అంటే ఒక భయంకరమైనటువంటి మరి శాపములో నుండి, తెగుల్లో నుండి మరి బయటికి రావాలనంటే ఒక నిర్దోషమైనటువంటి రక్తాన్ని చిందించి దాన్ని ఒక ద్వారబంధము మీద పెట్టినప్పుడు అక్కడ అందులో లోపల ఉన్నటువంటి వారు సురక్షితంగా ఉంటారు. ద పీపుల్ who are inside the house where you put the lamp of an innocent blood for the lentils, then what happens is the people who are inside the house, they will be safe. The same God who introduced Pascha in the Old Testament had a mind that one day he himself will be the sacrificial lamb. అందుకనే the first పరిచయం word John the Baptist said, see, here is the lamb of God who came to take away the sin of the world. ఇదిగో లోక పాపము మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల. ఈ లెంటన్ సీజన్లో మనం ఈ గొర్రెపిల్ల గురించి ధ్యానిస్తున్నాం. ఈ లోక పాపమును మోసుకొని పోయినటువంటి యేసయ్య గురించి ధ్యానిస్తున్నాం. ఈ యేసయ్య పస్కా బలిలాగా ఏ విధంగా ఆ రోజు పస్కా బలి జరుగుతున్నప్పుడు ప్రతి ఇశ్రాయేలులు కూడా మరి వాళ్ళు ఒక నిర్దోషమైనటువంటి ఒక గొర్రెపిల్లను వధించి ఆ రక్తమును వాళ్ళు ఆ యొక్క డోర్ పోస్ట్ పైన పెట్టినరో, అదే పస్కా బలిగా అదే సమయానికి యేసయ్య శిలువ మీద మరణించినట్టు మనం చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఆ శిలువ ప్రపంచంతో మాట్లాడుతూ ఉంది. యేసయ్య అన్నాడు, నేను ఎప్పుడైతే ఈ లోకం మీద నుంచి ఎత్తబడతానో అప్పుడు నేను ప్రతి తెగలో ఉన్నటువంటి వారిని, ప్రతి భాషలు మాట్లాడేటటువంటి వారిని నా వైపు నేను ఆకర్షిస్తాను. ద గ్రేట్ సైంటిస్ట్, ద గ్రేట్ థియోలాజియన్స్, దే ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ స్టిల్ విత్ ద క్రాస్. Because this cross is speaking something to the world. This cross is speaking about an innocent man dying on the cross, where he has not done any wrong, but Roman authorities could not bear that one. The Jews didn't want him to be the king. ఇదిగో మీ యూదుల రాజును మేము విడుదల చేస్తున్నామంటే మాకు యూదుల రాజే లేడు, పిలాతే మా రాజు అని నన్ను ఒప్పుకున్నారు.
అయితే ఇది నాకు చెందినటువంటిది కాదు, బికాజ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ హిమ్ టు క్రూసిఫై, ఐఎమ్ వాషింగ్ మై హ్యాండ్స్ అని అన్నప్పుడు యూదులు అంటారు, ఆయన రక్తము మా మీద మా పిల్లల మీద ఉండునుగాక అని తెలియకుండానే ఒక గొప్ప శాపము ఇశ్రాయేలు ప్రజల మీద పెట్టుకున్నారు. ఆయన రక్తము మా మీద మా పిల్లల మీద ఉండునుగాక అన్నాడు. ఆ శాపంలో నుండి ఇప్పుడు ఎవరన్నా బయటికి రావాలంటే యేసయ్యనే మెస్సయ్య అని యూదులలో నుంచి యాక్సెప్ట్ చేసిన రోజే ఆ శాపపు తెరలో నుండి యూదులు బయటికి రాగలుగుతారు, ఆ ముసుగులో నుండి బయటికి రాగలుగుతారు. వచ్చిన వాళ్ళు అనేక మంది ఇప్పుడు ప్రపంచంలో మరి గొప్ప సేవ చేస్తున్నారు. జూస్ ఫర్ జీసస్ అనేటటువంటి సంస్థ, ఆ విధంగా అనేకమైనటువంటి సంస్థలు ఏర్పడ్డాయి. యూదులు మారి యేసయ్య గురించి తెలుసుకొని ప్రపంచానికి వాళ్ళు అందించేటటువంటి ఆ గాస్పెల్ ఈజ్ ద రియల్ గాస్పెల్. హల్లెలూయా. వాళ్ళు అందించేటటువంటి ఆ సువార్త ఏంటో తెలుసా? ఏ గ్రంథములైతే ఏ ప్రవక్తలైతే మెస్సయ్య గురించి మాట్లాడారో, ఇదిగో ఆ మెస్సయ్య ఈయననే అని లోకానికి పరిచయడంలో ఎంతో గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఉంది దేవుని ప్రియబిడ్డలారా. హల్లెలూయా చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. మనం అనుకుంటాము, అబ్బా మనకు మించినటువంటి వాళ్ళు లేరంటుంటాం. కానీ మనము సంఘం ఏంటంటే ఒక పాత చెట్టు ఏదైతే ఉంటుందో దానికి అంటకట్టబడినటువంటి ఒక కొమ్మ అని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఆ అంటకట్టబడినటువంటి కొమ్మ యేసుక్రీస్తు. నా జీవితము ఫలభరితంగా ఉండాలి అని అంటే, ఫలభరితంగా ఉండడానికి యేసయ్య అంటకట్టబడ్డాడు మన జీవితానికి. నౌ అంటకట్టబడ్డ తర్వాత కూడా నువ్వు ఫలించలేకపోతే బలహీనత ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉంది, క్రీస్తులో లేదు దేవుని ప్రియబిడ్డలారా.